6వ తరగతిలో తను జాయిన్ అయింది. తను జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి కూడా చాలా వినమ్రత తన ఆభరణాలనే చెప్పొచ్చు. అప్పటి నుంచి కూడా చాలా చక్కగా మాట్లాడేది. అదే కాకుండా టీచర్స్ చెప్పిన అంశాలను కానివ్వండి, ఏది కానివ్వండి చక్కగా అర్థం చేసుకోవడం. స్కూల్ నుంచి కూడా తను ఏనాడు కూడా అబ్సెంట్ అవ్వకుండా కళాశాలకు రావడం తన అలవాటు. అబ్సెంట్ అయితే వెంటనే తన పేరెంట్‌తో ఫోన్ చేసి మాట్లాడించేది. ఈవెన్ వాళ్ళ అన్నయ్య ఇంటర్మీడియేట్‌లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ అన్నయ్య కూడా నువ్వు రెగ్యులర్‌గా ఉంటా అంటేనే మా స్కూల్‌కి రా అని చెప్పిన అమ్మాయి నభా మహమ్మది. అండ్ వి రియల్లీ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హర్. షీ ఈస్ జెవెల్ ఆఫ్ అవర్ మోడల్ స్కూల్. అంతేకాకుండా తను ఎలాంటి దానికైనా అంటే కష్టం వచ్చినా లేదా సక్సెస్ వచ్చినా దేనికి కూడా తొణకని అమ్మాయి. అలాంటి పిల్లలు మా దగ్గర చదువుకుంటున్నందుకు మేము కూడా సంతోషపడుతున్నాం. అలాంటి అమ్మాయి జపాన్ సకురాకి సెలెక్ట్ అయితే ఎవ్వరు అంటే వెనకాల తోడుగా ఉండకున్నా కూడా వాళ్ళు తోడుగా ఉన్నట్టుగానే అనుభవించి తను సక్సెస్ పొందగలదని మా నమ్మకం. దీని వెనకాల మా టీచర్ల కృషి ఎంతో ఉంది. మా టీచర్ల కృషితో పాటు మా పై అధికారుల ప్రోత్సాహం కూడా ఉన్నందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నాం. వి థ్యాంక్ డిఓ సార్ అండ్ ఆల్సో కలెక్టర్ మేడం for being in the process and making her to reach Japan. తను జపాన్ పోవడానికి కారణమైన మా కలెక్టర్ మేడంకి అండ్ డిఓ సార్కి డిస్ట్రిక్ట్ సైన్స్ ఆఫీసర్కి థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాం. మా టీచర్లందరి తరఫున నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ద ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఫర్ గివింగ్ us this great chance to get us some value or some name of our institution. Thank you very much. Madhi from TGMS Shankarapatnam of Karimnagar district. I feel so proud to be selected in Sakura program. It is a science high school program which takes science inspiring students to Japan and give initiatives to develop their countries. I feel so proud to be selected. I give my thanks to DO sir, principal ma'am, my teachers, my friends and also my parents. It's my pleasure to be selected. When I was going on bike, I was in 3rd class. My father said that you need to be in this school, in model school. From that, I made that I will be in this school only. From 6th to 10th, I was in this school and in 10th class, I got 10 GPA. After this, I went to Basel IIIT, but because of some circumstances, I came to model school. Model college. In model college, in first year, I scored 464 rank. It's all because of my hard work, my teachers, my parents and my friends' hard work. They supported me, they encouraged me, they motivated me. It's my pleasure to study here and I am feeling so happy to be selected in Sakura program. Firstly, this test was conducted in Karimnagar district where 3 students appeared and I got first rank. Later on 30, we went into SCRT Hyderabad where 32 members came of every district and in that I scored top 2 rank. We were top 4 members who were selected to go for Sakura program and for studying, for making myself more better, I'll learn about science and I'll make any initiatives about science. Thanks to all science department and everyone for supporting me. Thank you. The SCRT test was of 2 types. One is a written test and one is oral test. The written test was somewhat hard and we were selected in written test and in interview we made our level best and got selected in interview also. It's our pleasure that we are selected and after going to Japan in Sakura program, we will interact with Japan youth students who will help us to know about developing science in their countries and we will initiate that in India also. TGMS శంకరపట్నం స్కూల్లో నేను పీజీటీ బాటనీగా వర్క్ చేస్తున్నాను. గత 10 సంవత్సరాలుగా నేను ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాను. నేను సకురా అనే జపాన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు నిర్వహించిన ప్రోగ్రామ్కి నభా మహమ్మది అనే అమ్మాయికి గైడ్ టీచర్గా వెళ్ళడం జరిగింది. డిస్ట్రిక్ట్ లోపల నభా మహమ్మది స్టూడెంట్ మా స్కూల్లోనే 6th క్లాస్ నుండి 10th క్లాస్ వరకు చదివింది. తర్వాత ఈ అమ్మాయి ఇంటర్మీడియట్లో కూడా జాయిన్ కావడం జరిగింది. ఈ అమ్మాయికి 10th క్లాస్లో 10 GPA వచ్చింది. ఈ సకురా అనే జపాన్ ప్రోగ్రామ్కి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ లోపల 27th జూలై రోజు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ డిస్ట్రిక్ట్ లోపల ఈ నభా మహమ్మది అనే అమ్మాయి ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడంతో, ఫస్ట్ సెలెక్ట్ కావడంతో ఈ అమ్మాయిని
స్టేట్ లెవెల్కి టెస్ట్కి పంపించారు. అది స్టేట్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి 30th జూలై రోజు SCRTలో జరిగింది. ఇక్కడ అందరూ డిస్టిక్ నుండి, తెలంగాణలోని అందరూ డిస్టిక్ నుండి అందరూ పిల్లలు రావడం జరిగింది. దీని లోపల టెస్ట్ అనేది 2 లెవెల్లో కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒకటేమో ఓరల్ టెస్ట్, రిటర్న్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేశారు. తర్వాత ఓరల్ టెస్ట్ని కండక్ట్ చేశారు. రిటర్న్ టెస్ట్ వచ్చేసి 50 మార్క్స్, హాఫ్ మార్క్స్, 25 మార్క్స్ అండ్ ఓరల్ టెస్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్వ్యూ లాగా కండక్ట్ చేశారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది సైన్స్ ప్రోగ్రాము. పిల్లల మీద సైన్స్ యొక్క అభిరుచి కోసం జపాన్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు. దీంట్లో సెలెక్ట్ అయిన పిల్లల్ని, ప్రతి రాష్ట్రం నుండి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళని జపాన్కి తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ జపాన్కి తీసుకువెళ్ళడం అనేది నవంబర్ 10th నుండి 16th 1 వీక్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అక్కడ జపాన్ యూత్ వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళకి వీళ్ళకి కొన్ని స్కిల్స్ నేర్పించడం జరుగుతుంది. సో ఈ మా పాఠశాల నుండి, అది మా కరీంనగర్ డిస్టిక్ నుండి ఈ నబా మహమ్మదీ సెలెక్ట్ కావడం అనేది చాలా 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 పెద్ద విషయం. ఇది ఎంత సంతోషకరమైన విషయం అంటే, సో ఇది చాలా గొప్ప విషయం. ఒక గవర్నమెంట్ అమ్మాయి, గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివిన 6వ తరగతి నుండి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివిన అమ్మాయి ఏదైనా చేయగలదు. మనం ఒక సపోర్ట్ ఇస్తే ఏదైనా చేయగలదు. దీనికి ఆ అమ్మాయికి మా సైన్స్ ఆఫీసరు, మా ప్రిన్సిపల్ మేడం గారు, మా ఇతర టీచర్స్ అందరూ చాలా సహాయకరించడం జరిగింది. ఆ అమ్మాయికి హెల్ప్ చేయడము, డౌట్స్ని క్లియర్ చేయడము, ఎగ్జామ్కి అందరూ తోడ్పడ్డారు. వాళ్ళందరికీ మా ధన్యవాదాలు. For more videos like this, subscribe Big TV channel.